এদিকে এদিকে প্রত্যেকে আপনারা সমাসরে পঞ্চশীল প্রার্থনা করুন। আচ্ছা, অষ্টশীল হইলে অষ্টশীল আচ্ছা দিদ আর কাম বরাবর হয়ে Yamah gadami tang baditha Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saranam gacchāmi Dhammāṃ saranam gacchāmi Saṅghāṃ saranam gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Dutiyampi Dhammāṃ saranam gacchāmi Dutiyampi Saṅghāṃ saranam gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Tatiyampi Dhammāṃ saranam gacchāmi Tatiyampi Saṅghāṃ saranam gacchāmi Tisarana gamanam sampunnaṃ Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyāmi Adinnadana viramani sikkhapadam samadhiyāmi Abrahmacharya viramani sikkhapadam samadhiyāmi Musavada viramani sikkhapadam samadhiyāmi Sura Miryamajja Pamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyāmi Vikala bhojana viramani sikkhapadam samadhiyāmi Nacha gita Bādita Bisukadassana Mālaganda Bilipana Dharanamandana Vibhusanattana Viramani sikkhapadam samadhiyāmi
උස්සසයන මහාසයන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු සාදු තිසරණීන සහට්ටංග සම්පූර්ණගතං උපසත සීලං ධම්මං සාදුකං සුරකිතං කତ୍වප්පමාදීන සිලං සම්පදීතා ධර්ම පරිත්‍යාග නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පූර්ණං පාරමී සම්මා සම්බේ පච්චේකනායකා සීවනි ගුණතේජේන පරිත්තං තං වනමහේ නජාලිති තේජාලිතාමේ ආයුවාමා ඉස්වාහා බුද්දස්සාමේ බුද්දස්සත්තාම් පදුමුත්තරෝ නාමජිනෝ සම්පදම්මේසු චක්කුමා හිතෝ සත සහසම්හි කම්පේ උපජ්ජිනායකෝ සීවදී සංජලි සදීවා මනුස්සා භෝජිතං සම්පනා භවන්තු තේ සත්තහං ද්වාරමුල්හෝහං මහා දුක්ඛා සමප්පිතෝ මාතාමේ චන්ද්‍රදානේනා ඒවමාසීසු දුක්ඛිතා කීසීසෝ චිච්චමානීසෝ අරහත්තමා පාපුනි දේවනාගා මනුසා සාබච්චයානෝපනින්ති මේ පදුමෝත්තර නාමංචා විපස්සිංසා විනායකං සංපෝජයින් පමුදිතෝ පච්චයේ විශේෂතෝ තතෝ තේ සංවිශේෂේන කම්මානං විපුලුත්තමං ලාභං ලවාමි සම්පත්තා බලිගාමේ ජනේතනේ තදා දීපෝපනීතිහි මමත්තාය මහමති පච්චයේහි මහාබීරෝ සසංගෝ ලෝකනායකෝ උපට්ඨිතෝ මයා බුද්ධෝ ගන්්වා රේවත මද්දසා තතෝ ජීතමනං ගන්්වා ඒතදග්ගේත පේසිමං රේවතං දස්සනත්තාය යදායති විනායකෝ තිංස වික්ඛෝ සහසේහි සහ ලෝකග්ගනායකෝ ලාභීනං සේවදීයග්ගෝ මම සිස්සේසු භික්ඛවෝ සම්බලෝකාහිතෝ සත්තා කිත්තයේ පුරි කිලේසා චාපිතා මයං බවා සම්පේ සමෝහතා නාගෝ වන්දනං චිත්වා විහරාමි අනාසවෝ සාගතං වතමේ ආසේ බුද්ධ සිට්ඨස්ස සම්තිකං තිස්සෝ විච්ඡායනෝ පත්තෝ කතං බුද්දස්ස සාසනං පටිසම්භිදා චතස්සෝ විමුක්ඛා පීචයට්ඨිමේ සලවියා සච්චි කතා කතං බුද්දස්ස සාසනං බුද්ධ බුද්ධෝ මහතේරෝ සීවනේ ජින ශාවකෝ උග්ගතේජෝ මහාවීරෝ තේජසා ජින සාසනං රක්ඛන්තා සීල තේජේන ධනවන්තෝ යසස්සිනෝ ඒවං තේජානෝ වාවේන සදරක්ඛන්තු සීවලි කප්පට්ඨායිති බුද්දස්සා බෝධි මෝදේ නිසීදයි මාරසේන පමද්දන්තෝ සදරක්ඛන්තු සීවලි දස පාරමිතා පත්තෝ පබ්බච්චේ දින සාසනේ ගෝතමං සක්කපොත්තෝ සීතේදී නාමමසී
महासावकाय सीतेशो पुण्यतीरो यशस्विनो भवभोगे अकलाभिषो योत्तमंगेन शिवलि एवं अचिन्त्या बुद्ध धम्मा अचिन्त्या अचिन्त्येषोपसन्नानां विपाको होति अचिन्त्यो तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमित्ता बलेन च ते पितं अनुरक्षन्तो सर्वदुःखा विनाशनं तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमित्ता बलेन च ते पितं अनुरक्षन्तो सर्वभया विनाशनं तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमित्ता बलेन च ते पितं अनुरक्षन्तो सर्वरोग विनाशनं ते एतेन सच्चवज्जेन सुत्थिते होतु सम्पदम् एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःख रोगभय अन्तराय उपद्रवा विनश्यन्तु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते बुद्धानां जीवितस्य न शक्का केनचिदन्तरायुकातुं बुद्धानां संवयोतया न शक्का केनचिदन्तरायुकातुं बुद्धानां अभिहतानां चतुर्णां पच्चयानां न शक्का केनचिदन्तरायुकातुं बुद्धानां अशीत्यायनुव्यञ्जनानां व्यामप्रभाय न शक्का केनचिदन्तरायुकातुं इमेषां चतुर्णां न शक्का केनचिदन्तरायुकातुं तथा ते होतु अतीतं से बुद्धस्य भगवतो यपटिहतं ज्ञानम् अनागतं से बुद्धस्य भगवतो यपटिहतं ज्ञानम् पच्चुबन्धं से बुद्धस्य भगवतो यपटिहतं ज्ञानम् इमे हि तिहितं मे हि समन्नागतस्य बुद्धस्य भगवतो सम्मं कायकम्मं ज्ञानबुद्धं ज्ञानानुपरिवर्तं सम्मं वची कम्मं ज्ञानबुद्धं ज्ञानानुपरिवर्तं सम्मं मनोकम्मं ज्ञानबुद्धं ज्ञानानुपरिवर्तं इमे हि चहिदं मे हि समन्नागतस्य बुद्धस्य भगवतो नत्ति छन्दस्य हानि नत्ति धम्मदेशनाय हानि नत्ति वीर्यस्य हानि नत्ति समाधिस्य हानि नत्ति पायाय हानि नत्ति विमुक्त्या हानि इमे हि द्वादश नत्ति अव्यवटमनो नत्ति अपट्टिसङ्कानोपेक्खा इमे हि अट्टरसहि धम्मे हि समन्नागतस्य बुद्धस्य भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा सम्बुद्धानन्ति नत्ति तथागतस्य कायदुच्चरितं नत्ति तथागतस्य वचेदुच्चरितं नत्ति तथागतस्य मनोदुच्चरितं नत्ति अतीतं से बुद्धस्य भगवतो परिहतं ज्ञानं नत्ति अनागतं से बुद्धस्य भगवतो परिहतं ज्ञानं नत्ति पच्चुपन्नं से बुद्धस्य भगवतो परिहतं ज्ञानं नत्ति सब्बं कायकम्मं ज्ञानबुद्धं ज्ञानं नानुपरिवर्तं नत्ति सब्बं वचीकम्मं ज्ञानबुद्धं ज्ञानं नानुपरिवर्तं नत्ति सब्बं मनोकम्मं ज्ञानबुद्धं ज्ञानं नानुपरिवर्तं इमं दारणं अमतं असमं सब्बा सत्तानं तानं लीनं परायणं
संसारवायवीतानां अग्गं महातेजम् इमं आनन्दधारणपरितं दारिहि वारिहि परिपूज्याहि तस्य काये विसन्नकाम्या उदकेन लग्या अग्निन दह्या नानाभयविको नायकहरको न द्विहरको न तिहरको न चतुहरको न उन्नतकं न बुल्हकं मनुष्यैहि अमनुष्यैहि न हिंसकं तं दारणपरितं यथा कथा मे जालो महाजालो जालिते महाजालिते पुगे महापुगे सम्पत्ते महासम्पत्ते बोधंगं हितं मङ्गलम् इमं गोपदानन्दधारणपरितं शतशतहि सम्मा सम्बुद्ध कोटिः वासितं वत्ते अवत्ते गन्धव्ये अगन्धव्ये नोमे अनोमे सेवे असेवे काये अकाये धारणे अधारणे इल्लि मिल्लि तिल्लि मिल्लि योरोगके महायोरोगके भूतंगं हितं मङ्गलम् इमं गोपनानन्दधारणपरितुत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःख रोगभय अन्तरायोपद्रवा विनाशन्तु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलान्ते संसारे संसरन्तानां सर्वदुःखा विनाशने सत्यधम्मे च भुजङ्गन्तं वनामहे भुजङ्गो सति सङ्कातो धम्मानं विजयो वीर्यं पीतिपස්සन्ति भुजङ्गा च तथा परे समादुपेक्खा भुजङ्गा सन्ति ते सम्पदस्सिना मुनिना सम्मते दुःखिते दिस्वा भुजङ्गे सप्तदेशये ते च तन्नभिनन्दित्वा रोगमुंसिं सुतङ्कने एतेन सच्चवज्जेन सुत्थिते होतु सर्वदा एकदा धम्मराजा पिगीलयेन विपीडितो चुन्दतेरेण तयेव वनभित्त्वा न सादरं सम्मोदित्वा च यावदत् अग्रहता किलेशा बापत्तानुपत्तितं मतम् एतेन सच्चवज्जेन सुत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखा रोगभय अन्तराय उपद्रवा विनाशन्तु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलान्ते हेतुपच्चयो कर्मपच्चयो विपाकपच्चयो आहारपच्चयो इन्द्रियपच्चयो ज्ञानपच्चयो मग्गपच्चयो सम्पयुक्तपच्चयो विपयुक्तपच्चयो अत्तिपच्चयो नत्तिपच्चयो विगतपच्चयो अविगतपच्चयोति हेतुपच्चयो आरम्भनपच्चयो अधिपतिपच्चयो अनन्तरपच्चयो समनन्तरपच्चयो सहजातपच्चयो अयमयपच्चयो निस्सायपच्चयो उपनिस्सायपच्चयो पुरेजातपच्चयो पच्चजातपच्चयो वासेवनपच्चयो कर्मपच्चयो विपाकपच्चयो आहारपच्चयो इन्द्रियपच्चयो
বাচ্চায় জান বাচ্চায় মগ্গ বাচ্চায় সম্ভয়ুত বাচ্চায় বিপয়ুত বাচ্চায় আত্মীয় বাচ্চায় নাতি বাচ্চায় বিগত বাচ্চায় অবিগত বাচ্চায় হিত বাচ্চায় আরম্ভন বাচ্চায় আদিবাদী বাচ্চায় অনন্তর বাচ্চায় সমানন্তর বাচ্চায় সহজাত বাচ্চায় আয়্যমায়্য বাচ্চায় নিঃসায় বাচ্চায় উপনিষায় বাচ্চায় পরে জাত বাচ্চায় পাচ্চাজাত বাচ্চায় আশীর্বন বাচ্চায় কাম্য বাচ্চায় বিপাক বাচ্চায় আহার বাচ্চায় ইন্দ্রিয় বাচ্চায় জ্ঞান বাচ্চায় মগ্গ বাচ্চায় সম্ভয়ুত বাচ্চায় বিভয়ুত বাচ্চায় আত্মে বাচ্চায় নাতি বাচ্চায় বিগত বাচ্চায় অবিগত বাচ্চায়োতি এতেনা সচ্চবাচ্চেন সুত্থিতে হোতু সর্বদা এতেনা সচ্চবাচ্চেন সর্ব দুঃখ রোগ ভয় অন্তরায় উপদ্রবা বিনশন্তু এতেনা সচ্চবাচ্চেন হোতু তে জয় মঙ্গলান্তি। নমো তস্য ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য সর্বাগ্রে জীবজগতে দুঃখমুক্তি হেতু উৎপাদনকারী জগৎপূজ্য মহাকারণী তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি, বন্দনা নিবেদন করছি। বুদ্ধের দেশিত লোকোত্তর সদ্ধর্মকে বন্দনা নিবেদন করছি। যে সমস্ত সঙ্গ অতীত হয়েছেন, যে সমস্ত সঙ্গ বর্তমান বুদ্ধের এই ধর্মরাজ্যকে রক্ষা করে যাচ্ছেন, সে মহান সঙ্গকে বন্দনা নিবেদন করছে। আমার পরম কল্যাণ মিত্র পরম পূজ্য বনবান থেকে বন্দনা নিবেদন করছি এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্য গুরুদেব পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাতের মহোদয়কে, উপস্থিত এই বিহারে আবাসিক ভিক্ষু সংঘ, ধর্মপ্রাণ পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা, আপনাদের সামনে বেশ কয়েক মাস পরে এখানে আপনাদের সামনে বসেছি। দীর্ঘদিন নানা ব্যস্ততার কারণে হয়তো সমবেত প্রার্থনায় বসতে পারি নাই। আমাদের পরম পূজ্য মহান ত্রয়োদশ সংঘরাজ বান্তের অসুস্থতার পর থেকে, বান্তে মৃত্যুবরণ করার পর থেকে শ্রদ্ধেয় বান্তের জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান পর্যন্ত নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করেছিলাম। আপনাদের সবার সহযোগিতায় পরম পূজ্য সংঘরাজ বান্তের দুইটি অনুষ্ঠান সুন্দর সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আজকে আপনারা প্রত্যেকে দিনী উপসদশীল গ্রহণ করেছেন। আপনাদের জন্য অত্যন্ত সুনক্ষত্র, শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, সুনক্ষত্রাং সুমঙ্গলং সুপ্রবর্তাং সুহিটিটাং সুকানো সমভূতু সুইটিং ব্রহ্মচারীসু। সুনক্ষত্র, শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্তে যে কোনো মঙ্গলময়, পুণ্যময়, কুশলময় কর্ম যারা সম্পাদন করে তাদের মধ্যে পুণ্য পারামি পরিপূর্ণতা লাভ করে। পুণ্য যাদের মধ্যে থাকে তারা জীবনের মধ্যে রোগ, শোক, ভয়,
অন্তরায়, আপদ বিপদ, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। হয়তো আপনারা অনেকেই বলেন, বানতে আমরা এই পর্যন্ত নানাভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছি, তবু কেন আমরা জীবনে এত কষ্ট, এত রোগ, এত বাধা, এত বিপত্তি, এত দুঃখ কেন আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়? যেমন এই যে গত কিছুদিন আগে একটা আমি এই যে সেখানে কত মানবতা বিপন্ন, সেখানে থাকার মতো ঘর নাই, সেখানে কোনো বিদ্যুৎ নাই, সেখানে কোনো বিশুদ্ধ পানি পান করার মতো পানি নেই, সেখানে কোনো খাবার নাই। সবসময় তাদের মধ্যে ভালো আছে। আমরা হয়তো এখন সাময়িকভাবে এখন অসুস্থ, হয়তো সাময়িকভাবে আমরা হয়তো নানা রকমের ছোট ছোট আমাদের মধ্যে বিপত্তি, এই বিপত্তি নিয়েও আমরা অনেকে মনে করি অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট। শান্তিতে একটু বিশ্রাম করবে সেই অবস্থান পর্যন্ত তাদের মধ্যে নাই। তাহলে তাদের চেয়ে তো আমরা অনেক ভালো আছি। আবার যদি এখন চিন্তা করেন যারা তির্যক প্রাণীতে আছে, যারা এই যে তির্যক প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে কত দুঃখ, কত অসহায়। আবার যারা তাদের মধ্যে এই যে কত গরম, এই যে লোহাকুণ্ড, অগ্নিতে সবসময় দগ্ধ, অগ্নিতে সবসময় প্রজ্বলন, তারা কিন্তু এই যে মৃত্যু একবার হয়, আবার জন্ম, পুনর্জন্ম হয়, তবু চলাফেরা করার জন্য কেউ হয়তো ছাতা ব্যবহার করে, অথবা আমরা গাছতলে যাই, অথবা আমরা ছায়া সম্পন্ন কোনো একটা এই যে ঘরের মধ্যে আমরা অবস্থান করি। কিন্তু যেখানে নরকে সত্যগণ অবস্থান করে, সেখানে হাঁটতে গিয়ে তাদের পায়ের তালু এই যে কত বিক্ষত হয়, সে গরম পায়ের তাদের যে কঙ্কাল করি, তাহলে আমাদের এই দুঃখটা সহনশীলের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে এই যে একটু 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 পুণ্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে আমরা দুঃখকে জয় করতে পারি। তাই সেক্ষেত্রে আপনারা কষ্ট করে যারা পুণ্য করার জন্য বিহারে এসেছেন, যারা কষ্ট করে বন্দনাতে এসেছেন, যারা কষ্ট করে এখানে উপসৎশীল গ্রহণ করার জন্য এসেছেন, আপনারা অনেক অনেক সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবতী। অন্ততপক্ষে জ্ঞান দিয়ে, সজ্ঞানে জেনে জেনে এখনও পুণ্য করার সুযোগ লাভ করেছেন। এই পুণ্যটুকু যখন শ্রদ্ধা চিত্তে, প্রসন্ন মনে এই পুণ্যগুলো যখন নরক, সেই দুঃখ যন্ত্রণা থেকে আমরা অনেক ভালো আছি। যেমন এই যে গত কিছুদিন আগে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম, সেখানে দেখা যায় এই যে একটা গাড়িতে গিয়ে এই যে নোংরা কাপড়, নোংরা দেহ এই যে গাড়ি ধারে ধারে গিয়ে বিক্রি করছে, তখন দেখলাম তাদের স্বাস্থ্য কত মানে অস্বস্তি। তাদের এই পথে শিশুরা কি যে দুঃখ, কি যে কষ্ট, কি যে জীবন যন্ত্রণা, দুঃখ সংগ্রাম তাদের জীবন অতিবাহিত করে। এগুলো যখন আমরা দেখি, তখন আমাদেরকে ভাবতে হবে, পুয়ানসে পুরিসো কাইরাতে না পুনা পুনা। পরিবারের স্বামীর কারণে হয়তো আপনারা সুখী আছেন,
হয়তো আবার অনেকে স্ত্রীর কারণে সুখী আছেন, হয়তো আবার আপনারা ছেলে মেয়ের কারণে সুখী আছেন। কারণ যারা অর্থ সামর্থ্য, পরিবারকে সচল এবং সামর্থ্য অনুযায়ী যারা পরিবার ভরণ পোষণ করে, প্রতিটি পরিবারে কেউ না কেউ আর্থিক যোগানদাতার মাধ্যমে আমরা থাকার মতো অবস্থান পেয়েছি। এই যে অন্যের ব্যবস্থা আমরা লাভ করেছি, আমরা বস্ত্রের লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। নিজের প্রতি কৃতজ্ঞ। নিজের প্রতি কৃতজ্ঞ কীরকম? আমি নিশ্চয়ই অতীতে পুণ্যকর্ম করেছি বলে আমরা এরকম একটা অবস্থানে আজকে আমরা সুযোগ পেয়েছি। অতীতের পুণ্য আছে বলে মানুষের মতো মানুষ এবং একটা সুন্দর অবস্থানে আমরা জীবনকে পরিচালনা করতে পারছি। এটা যখন আপনারা ভাববেন, চিন্তা করবেন, তাহলে অতীতের পুণ্যের উপর দায়গ্রস্ত অনেকে এটা বলে। দেখুন, মানুষ যখন বসবাস করে, হয়তো কেউ না কেউ আর্থিক সহযোগিতায় কোনো না কোনো উপায়ে আপনাদের উন্নতি, আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি, তাদের প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ পরায়ণ হবেন এবং তাদের সেই কৃতজ্ঞ পরায়ণের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে কি উপকার করতে পারি? আমরা তাদেরকে নিজেরাই পুণ্যকর্ম করে, কুশল কর্ম করে, এই যে দানশীল ভাবনা, ধর্মশ্রবণাদি করে যাহা পুণ্যকর্ম করবেন, সেই পুণ্য দিয়ে সবসময় প্রার্থনা করবেন, আমি আজকে যে সুখে আছি, নিরাপদে আছি। পরায়ণের মাধ্যমে মনকে উদারতা করতে পারবেন, মনকে ধর্মমুখী করতে পারবেন এবং পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি আরও অধিক আপনি মনোযোগী হতে পারবেন। সাথে সাথে আপনি যাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন রেখে মানব জীবন ছাড়া অন্য কোনো স্থানে পুণ্য করার সুযোগ নাই। মানব জীবনের মধ্যে দিয়ে, মনুষ্য জীবনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে আমরা পুণ্যকর্ম করতে পারি, সেই পুণ্যটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য, একান্ত ব্যক্তিগত। কেননা জীবনের মধ্যে আপনারা সংসারের মধ্যে যেমন অনেকের মধ্যে বাড়ি তৈরি করেছেন, কিন্তু সে বাড়ি আপনার সাথে মৃত্যুর পরে সে সম্পদ, টাকা পয়সা, ধন সম্পদ, গাড়ি বাড়ি, যাদের সৌভাগ্য আছে, পুণ্যফল আছে, সুকর্মের প্রভাব আছে, তারা হয়তো ছেলে মেয়ের হাতে বৃদ্ধ হলে তারা হয়তো সেবা লাভ করে, বৃদ্ধ হলে তারা হয়তো এই যে ছেলে মেয়ের হাতে, কেন? তার অতীতের পুণ্যভার আমি দুর্বল। কিন্তু অনেকের মধ্যে হয়তো ছেলে মেয়ে আছে, ছেলে মেয়ের কারণে বৃদ্ধ হলে হয়তো পুণ্য শক্তি থাকলে তারা সেবা লাভ করে, তারা হয়তো ছেলে মেয়ের হাতে আমৃত্যু আগ পর্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের জীবনটাকে অতিবাহিত করে শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করে। কিন্তু তাও আমরা দেখি ছেলে মেয়েও মৃত্যুর পরে কেউ কেউ সাথে যায় না। একমাত্র আপনাদের সাথে সাথে ছায়া যেমন আপনাদের সাথে গমন করে, আপনাদের পুণ্য শক্তিটা আপনাদের সাথে গমন করবে। এই সত্যটা যদি উপলব্ধি করে, তাহলে এই যে আমাদের মাতৃজাতিরা জীবনে প্রয়োজন হবে, যে পুণ্য আপনাদের পাতীয় হবে, যে পুণ্য ইহকাল এবং পরকাল আপনাদেরকে সুখ এবং শান্তি দান করবে, এটা যদি আপনারা নিজেরা যদি উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে আপনাদের নিজের রক্ষা করবে। যেখানে যাবেন এই পুণ্য শক্তিটা আপনাকে নানাবিধ অন্তরায় থেকে, নানাবিধ বাধা বিপত্তি থেকে আপনারা নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। যেমন বিহারে আসতে চাইলে তারা বিহারে আসতে পারে না, অনেকে রোগার কারণে, এই যে বিভিন্ন এই যে সাংসারিক অসুবিধার কারণে, অনেকে নানা রকমের বিপত্তির কারণে অনেকে কিন্তু পুণ্য করতে চাইলেও
কিন্তু পুণ্য করা, প্রতিদিন একটা পুণ্যের চারা, পুণ্যের বীজ আপনারা রোপণ করে যাচ্ছেন, কিন্তু এই চারাগুলোকে আপনাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে, এগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এটা যদি রক্ষা করে তাহলে পুণ্য বৃক্ষ থেকে আপনার এই যে মানসিক অশান্তি, দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া এবং পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্ত হওয়া, শারীরিক মানসিক অশান্তি দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া, নানা রকমের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হওয়া, নানা রকমের অভাব অনটন থেকে মুক্ত হওয়া, নানা রকমের রোগশোক থেকে মুক্ত হওয়া, নানা রকমের এই যে দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত হওয়া, নানা রকমের এই যে মানুষের বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত হওয়া, এটা হচ্ছে ফল লাভ করা। কিন্তু পুণ্য কাজে শত বাঁধা, পুণ্য কাজে হাজার বাঁধা এবং সহস্র বাঁধা, কিন্তু আপনারা এটা মনে করবেন না পুণ্য করছি বলে এত বাঁধা, পুণ্য করছি বলে এত দুঃখ, তা নয়। যেমন যারা পাপ করে কিন্তু পাপের মধ্যে তাদের অতীতের পাপ যদি থাকে বা মানুষের উপদ্রব বা নানা রকমের বিপত্তি, এগুলো তখন পুণ্য যখন করবেন এগুলো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলো হচ্ছে আমার অতীতের কোনো কুশল কর্মের কারণে আমার এরকম বিপত্তি, আমাকে এই বিপত্তিগুলোকে অতিক্রম করতে হবে। আমার অতীতের কোনো কুশলের কারণে আমার বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, এই বাধাগুলোকে আমাকে অতিক্রম করতে হবে। আমার অতীতের কোনো কুশলের কারণে আমার বারবার দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, এই দুঃখগুলোকে আমাকে অতিক্রম করতে হবে। তখন এটা যখন পুণ্যকর্ম করবেন তখন আপনারা জীবন দুঃখকে জয় করতে পারবেন। তাই পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা, আপনারা সবসময় পুণ্যকর্ম করতে গিয়ে মন দুর্বল করবেন না। কষ্ট হলো এটা বোঝার মতো নিজেকে বুঝে নিজেকে তৈরি করবেন, নিজেকে প্রস্তুত করবেন, প্রস্তুত করে সামনের দিকে আপনারা এগিয়ে যাবেন। এগিয়ে যদি যেতে পারেন তাহলে আপনাদের বাধা বিপত্তি অন্তরায় এগুলোকে আপনাদেরকে এই যে পিছনে ফেলতে পারবে না। আপনারা এগুলোকে অতিক্রম করে সামনের দিকে আপনারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তাই আজকে উপোসের দিনে প্রত্যেকে অষ্টশীল নিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে সুস্থতা কামনা করছি। এখন বর্তমান মানুষের জীবনে প্রতিটি ঘরে ঘরে এই যে ভাইরাস, এই যে কাশি, গা ব্যথা, জ্বর, সর্দি, নানা রকমের এখন এবং এই জরুরি কাজ না থাকলে বাইর না হওয়ার জন্য এই যে বলেছেন আপনারা ছায়ার মধ্যে নিরাপদে থাকার জন্য সবসময় নিজেকে রক্ষা করবেন। এটাই আপনাদের প্রতি সকলের প্রতি আমরা সংঘের পক্ষ থেকে আমার ব্যক্তিত্ব জীবনে পুনরাশে আপনাদের সবার পরিবার যেন সুস্থ থাকে, নিরাপদে থাকে, অন্তরায় মুক্ত হয়, বাধা মুক্ত হয়, সমস্ত দুঃখকে যেন আপনারা জয় করতে পারেন। আপনাদেরকে আশীর্বাদ করছি, পুণ্যদান করছি। এবং এখানে আজকে আপনাদের সামনে 3 জন কুলপুত্র, তারা 5 জন এখানে এসেছেন সকাল 8টায় বান্দরবান থেকে। এই যে আলীকদম থেকে আরও 2 ঘন্টা অনেক দূরে, অর্থাৎ ইন্ডিয়া এবং বার্মা বর্ডারের পাশে। তারা হচ্ছে মুরুং সম্প্রদায়, অর্থাৎ ওনার মামারও দিদিমার কাছে গিয়ে এখন ওনার মা আরেকটা সংসার করেছে। এখন সে তার ছেলে, তার মা বাপ কেউ নেই। তখন এই যে এখানে যারা সামনে আছে তারা আসলে অত্যন্ত অসহায়, তাদের সে গ্রামে খুবই দরিদ্র। তখন কিন্তু সেখানে অনেকে কিন্তু কেউ খ্রিস্টান, কেউ মুসলিম ধর্মান্তরিত হচ্ছে। তখন তাদেরকে যখন আমাকে বলা হলো তখন আমি বললাম ঠিক আছে, এখানে নিয়ে আসো, তাদেরকে রাখার আমি ব্যবস্থা করব। তাই আজকে তারা 3 জনকে শ্রমণ করাচ্ছে, আর 2 জন এখানে সেবক হিসেবে থাকবে। তারাও যদি বড় হয় পরবর্তীতে তাদেরকেও শ্রমণ করাবো। তাই এই যে তারা দেখেন, এই যে আমরা যে বলি এই যে মানুষের অকাল অসময়, এই যে বুদ্ধের যে কথাটি বলেছেন
এই যে অসময় কাল প্রত্যন্ত অঞ্চল জন্মগ্রহণ করা, এই যে তারা যে বার্মা এবং এই যে ভারতের বর্ডারের পাশে তাদের জন্ম, সেখানে কোনো শিক্ষার আলো নাই, সেখানে কোনো রাস্তা নাই, সেখানে কোনো ভালো থাকার মতো কোনো অবস্থান নাই। তাহলে সেরকম একটি বিদেশে যদি যেতে চাই, অনেকে বলো ও আমার ছেলে কীভাবে থাকবে, কীভাবে খাবে, কীভাবে পড়াশোনা করবে, কীভাবে একা একা থাকবে। দেখুন 10 বছর 11 বছর তারা এখন 12-13 বছর ছেলেরা এখন মা বাবার কোল ছেড়ে তারা এখানে এসেছেন। তাহলে দেখেন এই যে 10 বছরের সন্তান যদি মা বাবা ছেড়ে যদি এখানে এই যে জীবন রক্ষার জন্য এবং জীবনকে এই যে রক্ষার জন্য এবং এই যে তাদের সুন্দরভাবে বস্ত্র লাভ করার জন্য, সুন্দরভাবে আহারের সংস্থান করার জন্য, সুন্দরভাবে তাদের নিজের জীবনকে নানাবিধ প্রতিকূল থেকে রক্ষা করার জন্য এই যে তারা যে এখানে মাতা পিতার দয়া মায়া ছেড়ে এবং সে মা মনকে শক্ত করে, তাদের জ্ঞাতি স্বজন মনকে শক্ত করে এই যে ছেলেদেরকে যে এখানে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছেন। তাহলে দেখুন আপনাদের অনেক পরিবারের সন্তানেরা মেট্রিক পাশ করার পরে কোনো সন্তান যদি বাহিরে যেতে চায়, কিন্তু আপনাদের মায়ের মন পিতার মন কম্পিত হয়, আপনাদের মন কিন্তু তখন সহ্য হয় না। তারা এই যে অত্যন্ত এই যে অসহায় এবং তাদের জীবন, তাদের পারিবারিক অবস্থা খুবই দুর্দিন দুঃসময়, কিন্তু সেখানে আমাদের বৌদ্ধ সন্তানেরা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। তাই এগুলো থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা যেভাবে পারি যার যার অবস্থানে আমাদেরকে কি করতে হবে, কাউকে আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে, কাউকে নানাভাবে সহযোগিতা করতে হবে। এটা যদি হয় তাহলে আমাদের এই সম্প্রদায়গুলোকে রক্ষা করা সম্ভব। হয়তো আমরা অনেকেই মনে করি এই যে আমরা সুখী আছি, দেখুন আমরা যদি এক এক করে কমে যাই, কিন্তু আমাদের সম্প্রদায় যদি ছোট হয়, আপনারা যদি এখানে না আসেন তাহলে বিহার কি রক্ষা হবে? আপনারা যদি গ্রামে যদি এই যে আপনাদের পুত্র সন্তান ভবিষ্যৎ যদি না থাকে, তাহলে আপনাদের গ্রাম আপনাদের ঘরবাড়ি কি রক্ষা হবে? হবে না। তাই সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান অবস্থা চিন্তা করতে হবে, ভবিষ্যৎ জাতি ভবিষ্যৎ সদ্ধর্ম নিয়েও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আজকে আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তি কেন হয়েছে? আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম আস্তে আস্তে এই যে আমাদের অনেক বিহার এই যে জরাজীর্ণ হচ্ছে, আমাদের অনেক এবং ধর্ম অনুরাগী যদি আমরা করতে না পারি, আমাদের জাতিকে যদি টিকিয়ে রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের এই সুন্দর বিহার কি থাকবে? আপনাদের সুন্দর ঘরবাড়ি এগুলো থাকবে? আপনাদের সুন্দর এই গ্রামগুলো থাকবে না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ধর্মের জ্ঞানে যদি জ্ঞানী করতে না পারে, তাহলে আমাদের সদ্ধর্মের জন্য দুর্দিন হবে। সেই কারণে আমরা এই যে ময়নামতি পাহাড়পুর, একসময় এটা এখানে বৌদ্ধ গ্রাম ছিল, কিন্তু সেখানে এই যে হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে, মুসলিম ধর্মান্তরিত হয়েছে। এই যে এক সময় এই যে আফগানিস্তান, এই যে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, এগুলো পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা আপনারা নিজেরাই পুণ্যকর্ম করবেন, নিজেকে রক্ষা করবেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। তাই আপনারা এই 3 জন কুলপুত্রকে এই যে প্রব্রজ্যে আমরা দান করব, তারা যেন সুন্দরভাবে প্রব্রজ্যে নিয়ে থাকতে পারে এবং তারা যেন আলোকিত মানুষ হয় এবং আমাদের মতো যেন সদ্ধর্ম রক্ষা করতে পারে। তাদের মধ্যে সদ্দেবতা সহায়ক। আর 2 জন ছোট ছোট ছেলে, যে 10 বছরের 2 জন ছোট ছোট ছেলে, তাদের এই যে আমি বলছি তোমাদের কি কান্না আসে? বলে যে না। তোমাদের মধ্যে কি মা বাবার জন্য মনে হয়? এবং তারাও যেন আলোকিত মানুষ হতে পারে, তারাও একদিন যেন বড় মানুষ হয়ে এবং তারা নিজের জীবনকে এবং জাতিকে সদ্ধর্মকে যেন রক্ষা করতে পারে, এই কামনায় সবার প্রতি আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করে আমার কিছু সদ্ধর্ম দেশনা এখানে শেষ করছি। সকলে সুখী হন।
আমার সাথে বলো কেমন? আহাং বান্তি পব্বজ্য ইয়াচামি দ্বিতীয়াম্পি আহাং বান্তি পব্বজ্য। দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের প্রার্থনা অনুমোদন করে প্রব্রজ ধর্মে দীক্ষিত করুন। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার একইভাবে প্রার্থনা করিতেছি। বন্দনা করা দেখা দিছে না, ওরা আসলে কিচ্ছু না, বুঝছেন না? এইভাবে করো। হ্যাঁ আচ্ছা, ওনারা উপশিকা শোভা বড়ুয়া মানিক আইন আর স্বপ্না বড়ুয়া উষ্ণা বড়ুয়া তিনজনের তিন তারা অষ্টবেশন গছাই দেন আইন। শোভা বড়ুয়া আইন মানিক হিন্দি আইন না উষ্ণা বড়ুয়া তিনজনের তিন দাদা হিন্দি গছাই দেন। হাঁটু ভাঙি পাই সুন্দর দুধ পাত্র সহ। হ্যাঁ এই তো তোমরা না হাতে নাও। হ্যাঁ আলোক করো। হ্যাঁ সাধুবর্ধন হ্যাঁ তোমরা কাপড় নাও, কাপড় ইয়া করো। ಹೆಂಗಾರೆ ಕುಲಂಬತ್ হ্যাঁ বলো আমার সাথে সাথে। বান্তে সাংসারা কান্তারু সাব্বা দুঃখাতু মুসানাত্তায়া নিব্বানা সাচ্ছে কারণাত্তায়া হেমাং কাসবাং গাহিত্তোয়া পব্বজ্জিতা মাং ভান্তে সাংসারা কান্তারু সাব্বা দুঃখাতু মুসানাত্তায়া নিব্বানাং সাচ্ছি কারণাত্তায়া এতাং কাসবাং দত্ত্বা পব্বজ্জিতা মাং ভান্তে অনুকম্পাং উপাদায়। এই জন্য আপনার হস্তে চিবুরখানা আমাদেরকে প্রদান করিয়া প্রব্রজ ধর্মে দীক্ষিত করুন। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার একইভাবে প্রার্থনা করিতেছি। হাঁটু ভেঙে বন্দনা করো। লোমা কেসা কেসা লোমা নাকা দান্তা তাসু তাসু তাসু। এখন ওই তুমি আগে সিরিয়াল আগে যাও, এই 15 সিরিয়াল উপশিখল